سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم فكذبوهما فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم فلا أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه بعدي من جند من السماء وما كنا مفسدين إن كانت إلا شيخة خامدون يا خسرة على العباد ما يهديهم ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عزم في القديم لا الشمس يحسب لها القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا عذاب الآخرة وإذا جئنا لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا جئنا لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني
آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون ومن نعمره ننكس في الحق فلا يأكلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منكرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك نستغفرك نستغفرك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياكم فيك نبيك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد جبار عنيد وذي عين وذي وحي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جبلنا بالعافية السلامة وحققنا بالتقوى الاستقامة وإنا موجبة الندم في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فيه فإنما خزيه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعلى الدنيا والآخرة. اللهم إنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة أعين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تديمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين.
اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من الشر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد خلق السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اخترت بذنب الله طوله ما شاء الله، كفره لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور سور سور. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أن الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
فينا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مندور وحجر مندور ومن جميع شرور تتارسنا بالله من عدونا عدونا من سنك عرش لا إله إلا الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلعته لا تنقضه مئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحدا أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيدهم في إخلاص وأبيكم من الرجل الرش لا في سهل يدع ولا جبل يدع في مئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد خير البرية صلاة تمضي وسلم فيها تسلم أهلنا وأولادنا وأقربانا وأحبابنا ومعلمنا تعلمنا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدرسنا ومزارعنا ومكاتبنا جميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المكروبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكاتبها ومن التردي والهدم والخرق والغرق وجميع المصائب ومختلفتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة يا الله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Al-muhtaramun, para habaib, para asatid, khususnya
Ustadzuna wa Habibuna Dr. Al-Habib Segaf Hasan Baharun, Ketua Majelis Subuhan Al-Habib Zainal Abidin, yang terhormat Habib Ahmad Malik Al-Kaf dari Banjarmasin, Haji Saifuddin, Ketua Darus Sholihin Kalimantan Selatan, sahabat-sahabat Al-Busra, pirsawan TV Dakwah di mana saja berada, Ketua Darus Sholihin di majelis yang penuh dengan berkah ini, tiada satu ungkapan kata terindah yang disampaikan oleh hamba Allah, melainkan ungkapan rasa syukur kita hadirat Allah SWT yang telah mentakdirkan kita pada subuhan pagi ini bisa menghadiri dan mengikuti majelis subuhan Al-Busra. Salawat ma'assalam marilah kita panjatkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang berbahagia, hari ini Ahad 7 Jumadal Ula 28 Desember 12 Desember 2021 Masehi. Pertemuan yang ke-128 mengambil tema problematika haid dan nifas serta solusinya. Marilah kita simak bersama-sama materi ini yang akan disampaikan oleh Habib Dr. Habib Segaf Baharun. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habib Rabbil Alamin wa imamil ghurul muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, khususnya Habib Ahmad Al-Kaf, dan tidak lupa kepada Ketua Jamaah Subuhan Al-Busra Al-Habib Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Hasmi, dan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai para pengurus Subuhan Al-Busra, Wakil Ketua Kiai Mahmud dan Ustadz Syafi'i, Ustadz Ali, Bapak Hashim, serta Bapak Tasrifin. Tidak lupa kepada saudara kami yang datang jauh-jauh dari Sampang, Bapak Haji Abdul Hanan MSI, yang kita doakan semoga semuanya, pengurus dan seluruh yang datang, dan yang semua yang hadir, para jamaah Subuhan Al-Busra yang begitu kami rindukan. Yang mohon maaf, bukan kami berkeinginan untuk selalu melaksanakan secara online, tapi kami juga berkeinginan untuk melaksanakan secara online, offline. Tapi apa bisa dikata, sebagaimana kami berkomitmen untuk kami menunggu izin daripada Gugus dan juga Bapak Bupati. Kalau saya diizinkan, insya Allah kita akan laksanakan kembali seperti sedia kala, yaitu di Masjid Jami, insya Allah. Dan semoga itu semuanya terlaksana dengan cepat, dan semoga itu semuanya yang menjadi harapan kita semuanya cepat Allah terapkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini
kita mempunyai sebuah pembahasan yang sangat menarik ya, yang sangat sedikit orang yang menanyakannya, tapi sangat besar imbasnya, karena terkait dengan ibadah dan sahnya ibadah serta haramnya melakukan suatu ibadah. Itu terkait dengan problematika darah wanita ya. Di mana Al-Imam Imam Ghazali radhiyallahu anhu warḍah, beliau itu mempunyai tiga kitab yang besar dalam ilmu fikih. Ada Al-Wajiz, ada Al-Wasit, ada Al-Basit. Semua kitab-kitab yang besar yang berjilid-jilid. Tapi setiap kali membahas terkait dengan haid itu sangat singkat sekali. Sementara kalau berbicara terkait dengan azan saja sampai beberapa lembar, sampai beberapa halaman. Tapi ketika berbicara masalah haid sedikit sekali, singkat sekali. Kemudian salah satu daripada muridnya bertanya, kenapa engkau menulis haid itu begitu singkatnya? Maka kata beliau dengan simpel jawabannya, ar-rijal mayhidun wan nisa mayas'alna. Laki-laki nggak ada yang haid dan perempuan nggak ada yang tanya. Nah, jadi itulah yang menjadi sebuah permasalahan, problematika perempuan, tapi tidak dicari solusi. Tetap saja menjadi problema. Karena orang sekarang ini maunya yang simpel-simpel saja. Pokoknya yang namanya haid itu 15 hari. Kalau lewat 15 hari ya istihadah gitu. Padahal hukumnya bukan seperti itu. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap suami yang tidak bisa memberikan pencerahan terkait dengan hukum darah wanita yang sekarang sudah menjadi istrinya. Begitu pula terkait dengan hukum darah wanita yang sekarang sudah menjadi anak perempuannya ataupun menjadi tanggungannya, perwaliannya, untuk tidak melarang istrinya ataupun anaknya itu belajar kepada seseorang terkait dengan hukum haid. Karena hukum haid ini termasuk ilmu yang wajib dipelajari. Kalau dia tidak mengerti, maka dia wajib bertanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan memang hukum haid ini termasuk daripada hukum fikih atau bab fikih yang paling sulit. Di antaranya adalah haid, kemudian tayamum, lalu kemudian hukum istikhlaf. Nah, itu adalah di antara hukum fikih atau fikih ibadah yang paling sulit untuk dipelajari. Sehingga kalau kita ingin tahu seorang itu faqih atau tidak, ya ditanyakan terkait dengan 3 bab itu. Jadi kalau kita bicara masalah haid, nifas, istihadah maupun problematikanya, maka mungkin kita akan jelaskan secara kesimpulannya. Kalau kita jelaskan semuanya, waktu 1 jam kurang, 2 jam pun juga kurang, karena memang sangat panjang pembahasannya. Jadi harus ada part 1, part 2 dan seterusnya gitu. Tapi dia apa? Kita akan singkat, sesingkat mungkin, tapi seluas mungkin sekiranya difahami. Jadi ada 3 darah yang dialami oleh umumnya para wanita. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Darah haid itu adalah darah yang keluar pada saat tertentu atau usia tertentu dari pangkar rahim. Keluarnya itu dari pangkar rahim. Berbeda dengan istihadah, itu keluarnya itu dari permukaan rahim, ujung rahim. Yang keluar pada waktu tertentu dan pada batasan tertentu, serta itu merupakan sebuah tabiat seorang wanita. Jadi darah haid itu adalah darah yang lumrah dikeluarkan, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Dan mereka bertanya tentang hukum haid, maka katakan wahai Muhammad bahwasanya haid itu adalah sebuah adza. Adza itu adalah sebuah gangguan.
Kenapa dikatakan haid itu adalah sebuah gangguan? Dari beberapa perspektif ya, dari beberapa pandangan, dari beberapa segi. Di antaranya adalah darah itu sendiri adalah sesuatu yang sangat menjijikkan mungkin ya. Karena buktinya kita tidak ada yang mau melihat darah haid gitu ya. Jadi mestinya setiap orang itu akan jijik. Tapi bagi seorang wanita yang mengalaminya, Allah Ta'ala membiasakan hal itu terjadi kepada dirinya, sehingga tatkala nanti dia itu melahirkan ada darah, nanti ketika dia itu harus merawat anaknya, sudah terbiasa untuk dia itu menyentuh sesuatu yang jijik, kan dia harus cebok dan sebagainya. Itu diantara hikmahnya. Oleh karena dikatakan ada. Begitu pula dikatakan ada karena memang ketika seorang wanita itu sedang haid, maka diharamkan bagi suaminya untuk menggaulinya. Karena kalau sampai kita menggaulinya pada saat itu akan menjadi sebuah penyakit, baik itu kepada suami tersebut ataupun kepada si istri yang sedang haid itu. Begitu pula juga dikatakan gangguan terhadap psikis dari si wanita itu. Dan silahkan diperhatikan ya, jika seorang mempunyai istri sedang haid, jangan kaget kalau seumpama sifat setannya itu keluar. Kenapa demikian? Karena memang ketika seorang wanita itu haid itu, maka itu menjadi sebuah kekurangan yang bersifatkan khususiyah bagi perempuan gitu loh. Yang laki itu tidak. Nah, diantaranya Nabi SAW mengatakan maro'aitu minna kisoti aklin wadinin. Tidak pernah aku melihat seorang wanita, seorang manusia yang kurang akalnya dan juga kurang agamanya minan nisa daripada perempuan. Jadi memang kurang akalnya karena memang Allah ciptakan sebagai ujian bagi laki-laki. Dan kurang agamanya karena memang ketika dia itu haid selama 7 hari, dia dilarang untuk melaksanakan sholat. Padahal sholat itu adalah benteng yang sangat kuat bagi seseorang. Sehingga tatkala kita melaksanakan sholat, berarti kita itu ingat kepada Allah. Ketika ingat kepada Allah, maka segala macam gangguan, segala macam bisikan, segala macam godaan itu masih bisa kita membentengi diri dari hal-hal tersebut. Dan ketika kita sudah tidak sholat pada waktu itu, maka oleh karenanya Imam Abi Hanifah mengatakan sebagai ganti daripada sholat yang biasa dilaksanakan oleh seorang wanita yang sedang haid, supaya khasiat daripada sholat, fungsi daripada sholat itu tetap ada pada dirinya, adalah pada saat-saat dia melaksanakan sholat biasanya, ketika haid diganti dengan duduk di mihrabnya, sekedar melaksanakan sholat. Untuk apa? Berzikir pada Allah. Silahkan mau baca zikir salawat, mau baca zikir tasbih, tahlil, takbir dan sebagainya, atau baca sesuatu yang diperbolehkan, tentunya bukan sesuatu yang dilarang. Maka itu akan menggantikan posisi dan fungsi daripada sholat. Itu menurut Imam Abi Hanifah, walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i tidak bisa menggantikan sholat apapun juga. Artinya menurut Imam Abi Hanifah, kalau kita melaksanakan setiap 5 waktu duduk berzikir pada Allah di tempat mihrabnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dalam keadaan tidak haid. Itu maksudnya. Tapi di sini terlepas daripada pahala itu, apalagi sudah salah satu daripada imam mazhab sudah mengatakannya, paling tidak kita menginginkan fungsinya itu. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu akan mencegah orang yang melaksanakannya ya, daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apa perbuatan keji? Yang dilarang oleh Allah. Kemungkaran juga kemaksiatan. Nah, sehingga apa? Tidak mudah untuk terjerumus sudah maksiat. Tapi ketika seorang itu tidak sedang sholat, nah itu berbahaya. Ini orang jarang sholat, berbahaya. Perempuan sedang tidak sholat, berbahaya. Bisa mudah dimasuki oleh bisikan-bisikan dan godaan-godaan setan. Dan itu diantara hikmahnya kenapa harus ada haid itu. Jadi untuk ujian bagi yang laki-laki, ujian juga bagi perempuan. Ujian bagi yang laki-laki harus maklumi, ujian bagi perempuan harus dia berusaha untuk melawan hawa nafsunya. Jangan sampai dia itu termasuk yang terjerumus di dalam kemaksiatan, sehingga dia akan terbakar dengannya dan menjadi sebab kesengsaraannya. Nah, oleh karenanya, jadi ketika sedang haid,
harus justru tidak boleh meninggalkan wiridnya. Bukan malah sedang haid itu kemudian dia itu meninggalkan wiridnya. Wirid itu adalah fungsi daripada wirid itu adalah membentengi diri daripada godaan hawa nafsu, godaan setan, dan juga godaan fitnah. Itu fungsi daripada wirid, seperti wiridul latif, rotib haddad, rotib atos. Itu semua rangkuman daripada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang semuanya itu ada hadisnya, cuma dijadikan, dikumpulkan jadi satu bacaan zikir oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Nah, sehingga ketika sedang haid maka justru dia tidak boleh meninggalkan. Itu penting sekali untuk kita membacanya di saat-saat sedang haid, ya. Itulah haid. Kemudian haid itu umumnya para wanita itu mengalaminya antara 6 hari sampai 7 hari. Sedangkan masa sucinya berarti antara 23 hari sampai 24 hari. Umumnya seperti itu. Tapi ada pula yang 10 hari, 11 hari, sampai 15 hari ada. Tapi yang paling penting dalam haid itu kita harus tahu, paling sedikitnya masa haid itu adalah 1 hari 1 malam. Paling banyaknya masa haid itu adalah 15 hari 15 malam. Dan paling sedikitnya masa suci adalah 15 hari 15 malam. Artinya 15 hari 15 malam berarti kalikan 24 jam kali 15, itu maksudnya. 1 hari 1 malam berarti 1 kali 24 jam. Kalau seumpama 1 kali 24 jam itu kurang, berarti bukan haid namanya. Atau lebih, jadi kalau semua kurang daripada 24 jam, berarti bukan haid. Atau lebih daripada 24 jam, lebih daripada 15 hari, ya. Kalau lebih 24 jam tapi di bawah 15 hari masih haid. Tapi kalau sudah lewat 15 hari berarti kita baru bisa menghukumi ada haidnya, ada istihadahnya. Jadi jangan kita langsung atau cepat-cepat menghukumi, oh ini istihadah, bukan haid. Tidak, ada masa haid. Masa haid itu adalah dari 1 hari sampai 15 hari. Kalau kita keluar darah di masa itu, maka kita langsung putuskan itu adalah darah haid. Walaupun lebih daripada kebiasaannya 7 hari, walaupun darahnya bermacam-macam, walaupun. Nah, tapi kalau sudah lewat 15 hari baru kita menghukumi, oh ada haidnya, ada istihadahnya. Kalau sudah lewat 15 hari itulah baru kemudian kita menghukumi. Tapi sebelum kita membahas tentang istihadah ini, kita harus tahu juga apa itu darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah yang bukan haid, bukan nifas, yang bukan keluar pada masa haid atau keluar di masa haid tapi tidak memenuhi syarat. Nah, itu namanya darah istihadah. Istihadah itu bisa terjadi pada haid, juga bisa terjadi pada istihadah nifas. Sedangkan nifas itu adalah darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita setelah melahirkan, bukan di saat melahirkan atau ketika melahirkan. Karena darah yang dikeluarkan di saat melahirkan, nah itu lebih cenderung kepada hukumnya adalah darah pelepasan atau darah ketuban biasanya itu, ya. Nah, dikatakan seperti itu. Nah, itu bukan darah haid, juga bukan darah nifas. Kalau semua terkait dengan darah haid sebelumnya, karena seorang wanita yang hamil itu menurut Imam Syafi'i bisa berkemungkinan untuk mengeluarkan darah haid asalkan memenuhi syarat sebagai darah haid. Nah, sebagai yang memenuhi syarat apa? Yang memenuhi syarat itu ya sehari semalam atau lebih, atau tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Nah, itu berarti memenuhi syarat untuk jadi darah haid. Nah, tapi kalau lebih daripada itu atau kurang daripada itu berarti ada haidnya, ada istihadahnya. Kalau kurang daripada itu sehari semalam berarti pasti istihadah. Tapi kalau semua lebih daripada itu berarti ada haidnya, ada istihadahnya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang darah istihadah. Darah istihadah dalam haid, ya, adalah kalau seumpama darah itu kurang dari sehari semalam. Itu namanya darah istihadah. Dan tidak keluar lagi sampai 15 hari baru keluar lagi. Nah, tapi yang 1 hari, yang kurang dari 1 hari ini, setelah itu berhenti, nggak keluar lagi sampai 15 hari. Setelah itu keluar lagi. Nah, ini yang pertama, ini darah yang pertama itu namanya darah istihadah. Begitu pula darah yang keluar sebelum umur 9 tahun. Itu juga namanya darah fasad atau darah istihadah. Ya, jadi hukumnya sama. Berarti apa? Kalau darah istihadah berarti dia hukumi suci. Dia bukan darah haid yang haram hukumnya untuk melaksanakan sholat. Tetap hukumnya wajib dia melaksanakan sholat. Boleh digauli oleh suaminya, boleh kalau istihadah. Nah, tapi kalau seumpama
lebih daripada sehari semalam, maka tidak boleh kita itu menghukumi istihadah kecuali setelah lewat 15 hari. Tapi kalau sama baru keluar setengah hari, berhenti. Gimana hukumnya? Berkemungkinan ini adalah istihadah, mandi. Nah, jadi berhentinya itu gimana? Mungkin banyak laki-laki nggak paham, disangkanya kalau lagi keluar itu seperti pancoran air gitu ya. Kalau sama keluar seperti itu ya mati semua perempuan itu gitu. Jadi karena darah yang dikeluarkan itu oleh seorang wanita yang sedang haid itu, selama haid itu cuma 80 cc. Jadi sangat sedikit sekali. Kita tahu bahwasanya wanita itu sedang keluar atau lagi berlangsung keluar haidnya, atau berhenti itu dengan kita masukkan kapas ya atau tisu ya ke dalamnya. Kalau kita lihat basah, berarti lagi keluar. Darahnya itu basah, berarti lagi keluar. Tapi kalau kita lihat kering, berarti sedang berhenti. Nah, gitu. Jadi biasanya 24 jam itu dibagi selama 7 hari. Ada hari ini sekian jam, hari berikutnya sekian jam. Biasanya keluarnya itu pertama kali hitam pekat, lalu kemudian merah, lalu kemudian merah agak kuning, lalu kemudian warna kuning, baru kemudian warna keruh atau warna coklat itu ya, warna tanah gitu ya, baru kemudian selesai sudah. Umumnya biasanya seperti itu keluarnya. Tapi kalau seumpama ada seseorang wanita yang mengeluarkan darah sampai melewati batas kebiasaannya, kemudian apakah dia itu langsung kita hukumi darah yang lewat daripada kebiasaannya itu adalah darah haid? Tidak. Sebagaimana tadi dijelaskan, nggak boleh kita menghukumi bahwasanya seorang wanita itu mengalami darah istihadah kecuali setelah melewati 15 hari. Karena bisa jadi walaupun sudah lewat batas kebiasaannya, bisa jadi 10 hari berhenti, 11 hari berhenti, 12 hari berhenti, dan begitu seterusnya. Tapi kemudian pas 15 hari berhenti, sudah nggak keluar lagi. Semuanya dihukumi haid walaupun beda dari kebiasaannya gitu. Tapi kalau sudah lewat 15 hari 15 malam, berarti ada haidnya, ada istihadahnya. Bagaimana cara kita menghukumi haid dan istihadahnya? Jadi kadang-kadang darah yang dikeluarkan itu ada darah kuatnya, ada darah lemahnya. Darah kuat itu secara tertib tadi seperti yang saya sebutkan, itu darah yang hitam, baru kemudian darah merah, lalu kemudian darah merah ke kuning-kuningan, kemudian darah jadi merah condong ke kuning, itu darah merah ke kuning-kuningan ya. Kemudian darah kuning, lalu darah warna debu ya. Jadi seperti apa? Warna debu saja. Itu termasuk darah semuanya, itu 5 itu. Jadi secara tertib biasanya seperti itu keluarnya. Kalau soal keluar darah hitam, darah merah, berarti ada darah kuat, ada darah lemah. Kalau seumpama darah yang dikeluarkan itu semuanya itu satu macam darah, hitam semuanya atau merah semuanya, berarti yang kita hukumi darah haid itu adalah masa kebiasaannya sebelum dia terjangkit istihadah bulan ini. Bulan kemarin berapa? Bulan kemarin 7 hari. Dari pertama kali keluar hitung sampai 7 hari. Setelah itu kalau kita wajib menggodok sholat-sholat yang telah kita tinggalkan. Tentunya setelah kita mandi, setelah lewat 15 hari. Tapi kalau seumpama darah yang dikeluarkan itu ada darah kuat, ada darah lemahnya, hitam sekian hari, merah sekian hari. Misalnya hitam keluar 5 hari, lalu setelahnya merah terus sampai lewat 15 hari, merah terus. Gimana hukumnya? Yang 5 hari itulah yang dihukumi darah haid, walaupun kurang dari masa kebiasaannya, ataupun sama seperti masa kebiasaannya, atau lebih daripada masa kebiasaannya. Pokoknya darah yang kuat itulah dihukumi darah haid, asalkan memenuhi syarat 3. Apa itu syaratnya? Yang pertama, darah yang kuat tidak kurang dari sehari semalam. Yang kedua, darah yang kuat tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Dan yang ketiga, darah yang kuat tidak silih berganti dengan darah yang lemah. Jadi kalau hitam, tar merah, hitam lagi merah, hitam lagi merah, mau sehari, 2 hari, atau 3 hari, 3 hari, pokoknya hitam, merah, hitam, gitu. Selang-seling. Kalau seperti itu selang-selingnya, dan yang lemah itu tidak lebih dari 15 hari, maka berarti tidak memenuhi syarat tamyiz itu. Tidak memenuhi syarat darah yang lebih dari 1. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti gimana? Kembali juga kepada masa kebiasaannya. Seperti seakan-akan darah yang dikeluarkan cuma satu warna saja atau satu macam saja. Jadi begitu. Kalau seumpama darah yang kuat itu 5 hari misalnya, darah yang lemah 20 hari. Berarti apa? Setelah lewat 5 hari, berarti 10 hari itu wajib digodok sholatnya. Dimulai dari kapan? Dimulai dari pertama kali keluar darah. Makanya biasakan perempuan itu
untuk menulis kebiasaan haidnya, dan setiap bulannya itu ditulis. Jadi mulai haidnya kapan tulis, sampai kapan ditulis gitu. Sehingga apa, kalau seumpama suatu waktu dia itu lupa, atau suatu waktu dia itu istihadah, kembali kepada masa kebiasaannya, dia tahu masa kebiasaannya berapa gitu. Masa kebiasaan itu yang dijadikan sebagai barometer hukum, itu adalah masa kebiasaan 1 bulan sebelum terjangkit istihadah. Nah itulah. Jadi ketika istihadah, setelah lewat 15 hari itu, maka setiap kali dia itu sholat, dia wajib melaksanakan wudu dengan wudu yang baru, karena wudunya itu niatnya beda. Nah, wudunya karena dia itu daimul hadas, maka harus niatnya itu istibahah. Nggak boleh nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghar, nggak boleh. Kenapa? Hadasnya terus berlanjut, nggak berhenti. Nah, sehingga kalau dia itu niat mengangkat hadas kecil, orang hadasnya terus keluar, gimana? Nah, oleh karenanya niatnya itu harus niat istibahah. Istibahah itu gimana? Ya, aku niat berwudu supaya diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Harusnya seperti itu. Nah, tapi kalau semua aku niat wudu supaya diperbolehkan melaksanakan sholat saja, nggak usah fardu. Sholat fardu nggak boleh lakukan, sholat sunnah boleh lakukan. Jadi harus niatnya aku melaksanakan wudu supaya diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Nah, dengan wudu tersebut boleh kita melaksanakan 1 kali sholat fardu atau 1 macam sholat fardu, dan sebanyak-banyaknya sholat sunnah. Boleh kita menyentuh Al-Quran, boleh kita membaca Al-Quran, boleh kita melakukan sesuatu yang dilakukan oleh seorang yang sudah berwudu, gitu. Tapi sholat fardu cuma sekali. Nah, nanti kalau datang lagi fardu yang lainnya, diulangi lagi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang istihadah itu? Seorang wanita istihadah itu di dalam wudunya harus melaksanakan 5 hal. Yang pertama, harus cebok bersih, ya. Cebok yang bersih itu gimana? Cebok yang bersih itu adalah kita itu harus mencuci kemaluan kita, ya, nggak sampai merogoh sampai ke dalam, ya, mohon maaf, itu bisa menyebabkan itu orang was-was. Yang wajib dicuci itu adalah, boleh suatu waktu ketika seorang wanita itu jadi menjelaskan hal-hal yang semacam ini, ya, walaupun kita itu malu, saya sendiri malu untuk menjelaskannya, tapi itu wajib untuk kita jelaskan supaya mereka paham. Jadi kadang-kadang perempuan itu kalau masuk kamar mandi bawa kaca gitu loh. Lalu kemudian ketika jongkok lihat, yang tampak di kaca itu saja yang wajib dicuci, nggak sampai ke dalam-dalamnya yang sampai tidak kelihatan di kaca itu, ya. Jadi karena agama itu mengajarkan itu simple-simple saja, yang mudah, dan tidak mengajarkan sesuatu yang berbahaya sampai ke dalam-dalamnya dan sebagainya. Itu bisa mengurangi keasamannya, dan itu akan menyebabkan akhirnya jadi kena hadasan itu apa, keputihan dan sebagainya gitu. Nah, itu yang diajarkan oleh agama itu seperti itu. Nah, kemudian setelah cebok, dia wajib memakai softtek kalau sekarang ini, ya, softtek, dan dipastikan softtek itu kalau dulu itu diikat gitu loh. Nah, sekarang softtek kan sudah ada pengikatnya, ada perekatnya itu, ya, sehingga perekatnya pengikatnya apa? Pengikatnya celana dalam itu. Nah, kan sudah seakan-akan pengikat itu nggak bakal lepas. Kalau dulu kan mungkin, ya, nggak ada, jadi diikat dulu gitu. Jadi supaya kain yang untuk kita menutupi, kita sumbat itu nggak lepas, itu dulu. Nah, sekarang sudah modern, ya, semuanya sudah praktis sifatnya. Makanya orang dulu itu lebih sabar daripada orang sekarang gitu. Nah, karena apa? Anak-anak dulu nggak ada pampers, tapi ada itu popok. Nah, popok itu nanti setelah ini dicuci lagi, dijemur, cuci lagi, jemur. Sekarang kan tidak. Jadi sekali pakai buang, gitu. Jadi beruntung ibu-ibu sekarang, jadi nggak terlalu repot. Nah, bahkan sekarang lagi tren untuk lahir secara sesar gitu, ya. Jadi bukan jadi suatu darurat, tapi lagi menjadi tren gitu loh. Jadi gampang saja, kalau nggak mau sakit ya tinggal sesar aja gitu. Selesai sudah gitu. Padahal sakitnya itu menambah pahala gitu, ya. Nah, sakitnya seorang wanita ketika merasakan tatkala melahirkan itu adalah menambah pahala. Kemudian setelah itu dia berwudu. Wudunya seperti saya jelaskan tadi harus niat istibahah, ya. Nah, kemudian setelah itu dia cepat-cepat melaksanakan menutup aurat. Yang kelima, yang terakhir, cepat-cepat melaksanakan sholat. Gak boleh tunda-tunda. Nah, jadi kalau semua main-main dulu, ngobrol dulu, harus diulang lagi yang 5 tadi. Nggak boleh dia kemudian melaksanakan sholat. Jadi harus begitu sholat, begitu wudu selesai, cebok dulu, udah itu kita pakai softtek, lalu kemudian wudu, secepatnya kita sholat. Kecuali boleh kita mengakhirkannya karena menunggu jamaah, menunggu qomat,
menunggu seorang untuk melaksanakan jamaah bersamanya itu boleh diakhirkan. Baru setelah itu dia, kalau dia itu tidak cepat-cepat sholat kemudian sampai dia keluar lagi, maka hukumnya wajib diulang semuanya. Tapi kalau semua dia itu menunggu jamaah, walaupun keluar lagi nggak jadi masalah. Walaupun ketika sholat masih keluar lagi nggak jadi masalah. Karena apa? Karena sudah kita melaksanakan tadi gitu. Dia daimul hadas. Lalu seorang wanita mustahadah itu, ya, boleh tuh sholat sunnah, boleh jadi imam, boleh baca Quran, boleh nyentuh Al-Quran, boleh tidur sama suaminya, boleh gitu. Itu istihadah. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan bahas tentang apa saja yang diharamkan bagi seorang wanita haid. Ini penting untuk dijelaskan karena terkait dengan ibadah dan sahnya ibadah serta haramnya melaksanakan ibadah gitu. Jadi seorang wanita itu ketika haid, dan itu merupakan ujian baginya secara khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengikuti segala ketentuan Allah. Itulah maksud daripada Nabi SAW bersabda terkait dengan keimanan, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Seseorang tidak dianggap beriman kecuali sampai hawa nafsunya, ya, itu turut dan tunduk kepada apa yang aku datang dengannya, yaitu syariat. Itu harus. Jadi kita harus menganggap suami seperti raja. Harus iya. Mau diakui nggak diakui? Iya. Karena Pak Rasulullah yang menentukan. Kita harus melaksanakan sholat ketika istihadah. Harus. Kenapa? Karena Rasulullah yang menentukan itu. Jadi apapun yang ditentukan oleh Nabi SAW itu ya harus diikuti. Termasuk adalah bukan enak-enaknya saja secara simpel. Pokoknya kok lewat 15 hari berarti haid, istihadah. Kalau belum 15 hari semuanya haid. Nggak bisa seperti itu. Kita lihat dulu sifat darahnya. Makanya kalau nggak ngerti, Ustaz itu repot, Ustaz, terlalu ribet gitu ya. Kalau nggak mau ribet, belajar dulu sama orang alim, ya. Datang sama Ustaz, datang sama seorang kiai, tanya kepada beliau itu. Jangan ambil simpen-simpen saja, jangan apa kata pikirannya. Ini agama bukan produk kita. Ini agama adalah produk Nabi kita Muhammad SAW yang sudah dijelaskan secara detail oleh para ulama, sehingga kita itu tinggal memakannya dan mempraktekannya, memahaminya, mencermatinya, lalu mempraktekannya. Dan harus kita belajar bagaimana cara mempraktekannya langsung kepada guru, bukan cuma belajar kepada atau di googling itu gitu. Jadi jangan ya, karena termasuk orang yang belajar kepada googling berarti setannya lebih banyak, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Jadi hati-hati yang belajar kepada googling ya, atau Mbah Google. Jangan, tapi kita belajar langsung kepada seorang ustadz, seorang kiai atau seorang habib yang mengerti agama ya. Yang diharamkan itu ada 6. Yang pertama itu adalah sholat. Kalau seorang itu dalam keadaan haid, hukumnya haram sholat. Sehingga apa? Kalau ternyata dia haid, tapi dianggap itu ada istihadah, padahal itu haid, maka kalau dia tahu, maka hukumnya haram. Kalau dia nggak tahu tapi nggak belajar, juga sama hukumnya haram gitu. Jadi harus dilandasi dengan pengetahuan. Pengetahuan itu didapatkan bukan secara otodidak, karena ini terkait dengan aturan Allah itu sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Sudah ada aturannya. Kemudian sholat apa saja, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, sholat sujud syukur, sholat sujud tilawah, itu sholat itu namanya itu. Karena apa? Nggak ada sujud tanpa sholat, semua harus sholat. Sholat itu awalnya dengan takbir, akhirnya dengan salam. Sholat jenazah itu semua nggak boleh, haram hukumnya. Kemudian yang kedua adalah berpuasa. Ketika haid hukumnya haram. Tapi kalau nggak niat puasa, cuma niat diet saja, nggak apa-apa gitu. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena kalau seorang wanita mengeluarkan darah haid, berarti sebagian daripada energinya itu keluar gitu. Karena darah itu adalah kekuatan manusia termasuk. Sehingga ketika dia itu mengeluarkan darah haid, dia akan lemah. Badannya itu akan lemah. Sehingga kalau dia ditambah lagi berpuasa, itu akan membahayakan dirinya. Itu diantara hikmah yang Allah berikan di dalam tasyriknya, dalam syariatnya ini. Kemudian sehingga ketika berpuasa itu maka haram hukumnya. Ketika bulan puasa kita haid, haram hukumnya. Walaupun tinggal sedikit, haram, harus dibatalkan. Kecuali kalau semua dia niat diet, silahkan gitu kan, niat diet. Tapi nggak boleh niat puasa, nggak boleh. Jadi harus
dia itu ketika hari-hari puasanya itu dia makan atau minum, pokoknya jangan dipertahankan gitu, untuk tidak makan tidak minum gitu. Kemudian di antara diharamkan adalah menyentuh Al-Quran atau membawanya, begitu pula membacanya. Saya menyentuh Al-Quran, yang keempat membawanya atau membacanya, itu hukumnya haram kalau dengan maksud tujuan membaca Al-Quran. Kalau dengan maksud membawa Al-Quran, kenapa? Karena kadang-kadang Al-Quran itu ada di tas kita, ya kan? Nah, kalau seumpama kita itu maksud membawa tas itu membawa Al-Quran, haram hukumnya. Kalau membawa sama-sama, kalau maksudnya membawa sama-sama Al-Quran sama tasnya, sama barang yang lainnya, haram hukumnya menurut yang mutamat gitu. Nah, ada pula yang mengatakan tidak kalau bersamaan. Nah, tapi yang mutamat haram. Nah, terus gimana niatnya? Harus jangan niat bawa Al-Quran. Kalau ada di koper itu ada Al-Qurannya, tapi niat bawa barang saja. Nah, terus kemudian kalau kita membaca Al-Quran tapi sekaligus zikir, gimana hukumnya? Nah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan maksud membaca Al-Quran atau membaca Quran sekaligus zikir, nggak boleh. Jadi niat membaca Al-Quran harus dihindarkan. Jadi misalnya apa? Kita mau naik mobil, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, kan termasuk Al-Quran. Kalau dia niat membaca zikir karena itu disunahkan oleh Nabi SAW dan dihimbaunya, maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya membaca Al-Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, hukumnya haram. Baca alif lam mim, dia lagi haid, haram hukumnya. Nah, itu. Nah, tapi kalau seumpama dia itu membaca zikir nggak apa-apa. Seperti apa? Lagi rotib haddad, ya. Nah, walaupun Fatihahnya karena wirid ya, setiap hari dia baca nggak apa-apa. Nah, dimaafkan itu, diperbolehkan. Atau kita niat waktu mau naik kendaraan, subhanalladzi subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu nggak apa-apa. Takut kepada setan misalnya, nah, kita baca ayat kursi boleh. Atau kita mau masuk rumah, kita baca doa yang ada dalam Al-Quran boleh. Pokoknya kalau seumpama bacanya itu untuk zikir nggak apa-apa. Nah, kemudian di antara yang diharamkan juga adalah bersenang-senang dengan istri di antara pusar dan lutut. Nah, jadi ungkapan ulama itu ada 3 pendapat, ya. Yang pertama, bersenang-senang dengan antara pusar dan lutut. Ada pula yang mengatakan bahwasanya yang dilarang itu adalah berhubungan badan sampai memasukkan zakar ke dalam kemaluannya si istri. Itu yang diharamkan. Ada pula yang bersentuhan, mengungkapkan cara bersentuhan dengan yang ada di antara pusar dan lutut, itu hukumnya haram. Bersenang-senang haram. Ada yang mengatakan mengungkapkan bersenang-senang walaupun lihat aja haram, berarti bagi ulama yang mengatakan demikian. Bagi yang mengatakan bersentuhan berarti kalau nyentuh baru haram. Kalau masih ada alas nggak apa-apa, tapi kalau tanpa ada kain, itu hukumnya haram. Tapi menurut Imam Nawawi, boleh kita melakukan apa saja, tapi yang penting jangan sampai berhubungan badan dengan memasukkan zakar kita ke dalam kemaluannya. Itu yang diharamkan menurut Imam Nawawi. Tapi jangan berspekulasi, takutnya sampai sampai tidak ketahanan atau tidak bisa menahan nafsu, itu bisa berbahaya kepadanya karena termasuk dosa. Kemudian di antara diharamkan juga adalah tolak, tapi tolak itu bukan kepada istri, karena tolak itu adalah haknya suami. Kenapa tolak itu diharamkan kepada suami ketika seorang istri dalam keadaan haid? Karena akan memperpanjang iddahnya, sehingga termasuk sebuah kezaliman membuat istrinya itu lebih lama lagi untuk kawin lagi karena iddahnya lebih lama gitu. Jadi kalau seorang suami itu menceraikan istrinya di saat haid, ya, maka dia akan suci, akan selesai iddahnya setelah masuk haid yang keempat. Kalau seumpama dia dalam keadaan suci diceraikan, berarti dia itu akan selesai haidnya, iddahnya setelah masuk haid yang ketiga. Ya, sekarang suci, diceraikan, berarti apa? Dihitung suci pertama 1, haid yang kedua, haid yang pertama, lalu suci yang setelah haid yang pertama itu 2. Setelah haid yang kedua suci yang kedua itu adalah haid yang ketiga, suci yang ketiga. Kalau sudah haid yang ketiga kelihatan darah, selesai sudah iddahnya. Berbeda kalau kita itu menceraikan istri dalam keadaan haid, maka pada waktu haid itu, ya, itu belum dihitung karena belum suci. Lalu suci yang pertama, lalu haid yang kedua, suci yang kedua,
lalu haid yang ketiga, suci yang ketiga, kalau haid yang keempat baru suci. Nah, jadi paling cepatnya kemungkinan seseorang itu kalau diceraikan di masa suci, ya, misalnya apa, di akhir sucinya dia diceraikan 1 jam lah gitu. Lalu haid yang paling cepat berapa? 1 hari 1 malam kan? Nah, lalu kemudian paling sedikitnya masa suci berapa? 15 hari 15 malam. 1 hari tambah 15 berapa? 16. Lalu haid lagi 1 hari, berarti berapa? 17. Lalu suci lagi 15 hari, berapa? 17 tambah 15, 32. Paling cepatnya itu 32. Tapi kalau kita menceraikan istri di masa haid, paling cepatnya itu 48 hari. Nah, jadi paling cepat, ini kita bicara paling cepat ya. Nah, umumnya berarti tinggal ditambah saja gitu loh. Nah, oleh karenanya berarti melakukan suatu kezaliman pada seorang istri gitu loh. Nah, itulah terkait dengan apa yang diharamkan kepada seorang wanita yang sedang haid. Nah, kemudian kita mau bicara terkait dengan apa boleh kita itu sampai menanggalkan kuku, rambut dan sebagainya ketika haid. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i nggak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa. Nggak disunahkan untuk dikuburkan dulu. Kalau waktunya dipotong, potong aja. Gitu. Karena emang hadisnya, tapi hadis itu tidak dijadikan sebagai sandaran oleh mazhab Syafi'i, walaupun sebagai mazhab mengatakan iya. Nah, jadi harus simpan makruh hukumnya kalau sampai dipotong pada waktu haid, karena dia itu nanti akan menuntutnya di masa sucinya nanti setelah di akhirat nanti gitu. Nah, tapi oleh mazhab Syafi'i dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, jadi tidak apa-apa gitu ya. Nah, jadi itulah terkait dengan haid dan problematikanya. Lebih lengkapnya silahkan dipelajari di kitab saya. Ini kitab yang pertama saya karang ketika umur 17 tahun. Nah, dan ini problematika haid dan permasalahan wanita, semuanya ada di sini. Nah, mungkin seperti itu. Kalau ada yang bertanyakan silahkan ditanyakan. Hadirin hadirat sahabat Busra di mana saja berada. Untuk selanjutnya dialog interaktif tentang masalah tema hari ini akan dipandu oleh sahabat kita Haji Abdul Kasir bin. Pada beliau diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan Habib. Yang pertama, biasanya sebelum melahirkan, seorang wanita mengeluarkan darah dan lendir. Dan kebanyakan karena menahan rasa sakit, wanita tersebut tidak sholat sampai bayi lahir. Dan kadang sampai 2 hari menunggu kelahiran tersebut. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh wanita tersebut? Yang kedua, saya adalah pengantin baru. Setelah 1 sampai 2 hari saya mengeluarkan pendarahan. Maklum namanya nganten baru. Bagaimana hukumnya? Apa yang harus saya lakukan? Yang ketiga, saya seorang ibu yang baru melahirkan. Saat melahirkan, kemaluan saya disobek supaya bayinya dapat keluar dengan baik. Setelah 41 hari, nifas saya sudah selesai. Namun saya mengeluarkan darah dari jahitan tersebut. Saya lakukan. Yang terakhir, menstruasi adalah hal yang biasa dan oleh ibu. Namun bapak-bapaknya nampaknya yang tidak sabar. Pertanyaannya, Beb, supaya harmonis keluarga saya seorang ibu harus berbuat bagaimana? Karena saya takut nanti suami saya itu mencari-cari. Maklum,
karena suami saya adalah hiperseks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya semua terkait dengan mewakili lah ya, sesuatu yang urgen untuk ditanyakan. Dan semuanya terkait dengan nifas. Nah, jadi tadi lupa kami menjelaskan sedikit terkait dengan nifas ya. Nah, mungkin sekarang kita akan simpulkan sedikit. Jadi nifas itu beda dengan haid. Nah, nifas itu keluarnya setelah melahirkan. Sehingga kalau seorang wanita melahirkan anak kembar, maka setelah keluar kembar pertama itu tidak langsung dinamakan haid, ya. Tapi tunggu sampai keluar kembar yang terakhir. Mau kembarnya 1, 2 sampai 11 karena ada yang 11 tapi hidup. Nah, jadi kalau sudah keluar anak yang terakhir baru itu namanya darah nifas. Tapi yang pertengahan keluar darah dari itu bukan darah nifas, itu darah tolak itu namanya, atau darah ketuban. Atau kalau bersamaan dengan haid dan itu memenuhi syarat, maka dihukumi darah haid gitu. Nah, jadi paling sedikitnya masa haid itu kan sehari semalam, tapi paling sedikitnya masa nifas itu cuma sebentar saja. Jadi sekali keluar, 1 tetes dan sebagainya. Nah, kemudian paling banyaknya 60 hari 60 malam. Kemudian masa suci antara kalau seumpama keluarnya itu berhenti-berhenti yang enggak terus-terusan, maka disyaratkan untuk kita namakan atau kita hukumi darah yang setelah berhenti itu adalah darah haid, bukan lagi darah nifas. Itu harus setelah waktunya itu 15 hari. Jadi misalnya keluar 1 minggu, kemudian kok berhenti. Kalau masih 1 minggu berhentinya, yang keluar lagi itu namanya juga darah nifas. Selama itu masih di dalam masa nifas. Masa nifas itu dari mulai melahirkan sampai 60 hari. Itu masa nifas namanya. Masa haid itu dari 1 hari pertama sampai 15 hari. Itu masa haid namanya. Nah, jadi selama di masa nifas, berhenti-berhenti, maka berhentinya kalau nggak sampai 15 hari, maka tetap darah yang keluar lagi itu namanya darah nifas. Nah, kecuali kalau seumpama masa berhentinya itu di akhir masa nifas. 5 hari berhenti. Setelah lewat 60 hari keluar lagi. Nah, walaupun 5 hari cuma setelahnya, karena sudah melewati masa nifas, maka darah yang keluar setelah 60 hari itu darah haid bisa jadi, asalkan memenuhi syarat. Nah, tapi atau 60 hari dia keluar darah, lalu berhenti 1 jam aja, keluar lagi. Nah, setelah yang keluar lagi itu namanya darah haid. Tapi kalau bersambung sama sekali tidak berhenti sampai lewati 60 hari, berarti istihadah nifas. Nah, kalau saya itu nifas, nanti dikembalikan kepada nifas yang sebelumnya. Berapa nifas yang terakhir itu? Oh, 40 hari. Berarti selebihnya 40 hari adalah istihadah. Wajib dia sholat, wajib dia qadha gitu. Tapi nggak boleh dia memutuskan itu adalah istihadah nifas kecuali setelah lewat 60 hari. Sama seperti ini haid tadi gitu ya. Nah, kemudian ditanyakan yang pertama adalah saat menunggu kelahiran. Iya. 2 hari. Iya, jadi saat menunggu kelahiran itu harusnya ya itu merupakan sebuah ujian bagi seorang wanita kan gitu. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun seorang wanita atau seorang pria dalam keadaan sekarat pun ya itu hukumnya wajib dia melaksanakan sholat, karena kewajiban sholat itu terkait dengan ingatnya kita atau akal kita masih berfungsi. Selama kita masih ingat sesuatu berarti akalnya berfungsi. Selama akal berfungsi maka hukumnya wajib dia sholat. Nah, jadi kecuali kalau dia itu dalam keadaan amfal, dalam keadaan tidak sadar, nah itu hukumnya tidak wajib sholat ya. Tapi ketika dia sadar, maka dia wajib sholat dengan semampunya. Kalau dia itu bisa menyempurnakan tahurannya, wajib disempurnakan. Nggak bisa menyempurnakan tahurannya, wajib sholat hurmatul waqt namanya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Berbeda kalau dalam mazhab Malik. Mazhab Malik kalau tidak terpenuhi syarat sahnya sholat, maka hukumnya tidak wajib sholat pada saat itu. Nanti kalau sudah terpenuhi suatu waktu, maka baru wajib sholat digodok gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus melaksanakan sholat 2. Yang pertama hurmatul waqt dulu, sebisanya, semampunya, sebatas apa yang ada. Nanti setelah dia itu suci, setelah dia itu mendapatkan kesempurnaan syarat sahnya sholat, baru kemudian diulang, digodok. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Kita semua mazhab Syafi'i, jadi harus kita melaksanakan itu ya. Jadi karena apa? Seperti kalau kita sedang diinfus, itu kan sholat nggak sah. Walaupun kita berwudu, tetap hukumnya wajib digodok. Nah, karena sholat tuh ketika diinfus itu berarti sholatnya hurmatul waqt.
Tapi mending kalau kita meninggal dan barang kita sudah sholat kan lepas sudah tanggungannya. Nah, jadi kenapa kok sholat infak itu nggak sah? Karena bersambung dengan darah. Darah itu dimaafkan selama tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya, apalagi sesuatu yang cair. Nah, itu kan infus itu kan bahan cair yang dimasukkan, kadang-kadang muncul keluar darahnya itu. Nah, berarti kan dohir itu. Nah, sehingga apa? Nah, itu yang tidak dimaafkan. Nah, jadi syaratnya darah dimaafkan kalau nggak bercampur dengan air. Itu bercampur dengan sesuatu yang cair, maka hukumnya tidak dimaafkan, walaupun sedikit tidak dimaafkan. Nah, sehingga seakan-akan sholat membawa najis gitu. Nah, sehingga nggak sah sholatnya. Nah, oleh karena itu maka harusnya ketika dia itu hendak melahirkan itu tetap wajib sholat. Selama dia ingat masih wajib sholat itu. Sebisanya, semampunya gitu. Nah, nggak boleh. Wah, karena sakit dan sebagainya berarti nggak wajib sholat. Orang yang sedang perang saja. Orang sedang perang wajib sholat. Nah, jadi megang senjata ini waktunya sudah mau habis, harus sholat sebisanya. Rukuknya kasih isyarat, sujudnya kasih isyarat dengan isyarat gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, apalagi cuma karena sakit gitu ya. Nah, jadi tetap hukumnya wajib melaksanakan sholat sebisanya gitu. Jadi kayaknya nggak bisa, atau dikatakan ulama itu tidak bisa dikatakan orang yang sakit itu boleh meninggalkan sholat, nggak ada gitu. Yang boleh meninggalkan sholat itu hanyalah orang yang sedang haid, sedang nifas, ataupun yang akalnya tidak berfungsi. Nah, itu baru hukumnya gak wajib sholat itu. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, iya, kemanten anyar. Kemanten anyar itu kalau seumpama dia keluar darah, ya tergantung darahnya itu apakah darah haid ya, darah perawan yang berkelanjutan. Karena biasanya ada darah perawan itu keluarnya 4 sekali ya. Bahkan kadang-kadang seorang wanita perawan itu ketika berhubungan badan malah nggak keluar darah juga ada. 35% nggak keluar darah. Jadi jangan langsung suudzon kepada istri yang ketika berhubungan badan loh kok keluar darah, berarti kamu nggak perawan ya. Karena perawan itu bukan ditentukan dengan darah. Perawan itu ditentukan dengan kesulitan ya. Nah, kalau sulit berarti perawan, kalau nggak sulit berarti janda gitu ya. Itu maksudnya gitu. Nggak usah diperinci lagi itu ya, semacam itu. Nah, kemudian kalau seumpama darahnya itu terus-terusan, bisa jadi itu darah istihadah itu namanya. Nah, tapi kalau nggak terus-terusan, jadi apa? Itu biasa saja itu. Darah yang ketika keluar darah berarti itu seperti istihadah, tinggal dicuci, dicebok dan sebagainya, seperti melaksanakan 5 hal tadi itu. Udah itu sholat. Kalau masih keluar lagi, maka tetap kita asalkan kita pastikan keluarnya itu karena apa? Karena hubungan badan itu gitu. Nah, tapi kalau memang murni keluarnya bukan karena hubungan badan atau karena satu kali hubungan badan keluar, itu jangan kita katakan itu darah perawan itu. Darah perawan itu jadi sedikit itu ya keluarnya. Oh, darah perawan sampai membutuhkan kepada softtek banyak, itu bukan darah perawan itu namanya. Memang haid, cuma setan mengatakan, lagi-lagi haid nggak apa-apa kan lagi pengantin baru gitu. Itu ada perawan kali. Nah, itu bisikannya setan itu. Jadi harus berhenti dulu, break dulu 1 minggu gitu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin yang ketiga, darah keluar dari jahitan. iya, darah yang keluar daripada jahitan itu asalkan dipastikan ya, darah keluarnya itu dari jahitan, berarti termasuk darah yang dimaafkan. Tinggal kita keringkan saja, kita bersihkan saja gitu ya. Tapi kalau seumpama darah itu dipastikan keluarnya bukan dari jahitannya, tapi dari kemaluannya, maka hukumnya itu termasuk darah nifas. Nah, tapi kalau dipastikan dari kemaluannya tidak ada, tapi dari jahitan itu keluar darah, itu bukan darah nifas, berarti dia wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi seperti itu juga hukumnya kalau seumpama setelah melahirkan tidak keluar darah. Nah, gimana hukumnya? Wajib sholat. Nah, karena dimulai masa nifas itu dari mulai keluarnya darah. Ya. Jadi keluar darah baru dihukum nifas. Kalau masih nifasnya dari mulai melahirkan. Tapi hukum nifasnya dari mulai keluar darah. Sehingga kalau seumpama keluar setelah melahirkan nggak keluar darah, setengah hari baru keluar darah. Kalau setengah hari itu melewati waktu sholat, hukumnya wajib sholat. Nah, setelah mandi tentunya, karena keluarnya bayi itu mewajibkan mandi kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, semoga dapat dimengerti ya. Dan wajib perempuan itu untuk mempelajari yang semacam ini, jangan sampai dilewatkan. Nah, kemudian yang terakhir, kalau seumpama seorang wanita itu diajak oleh suaminya sedangkan dia itu dalam keadaan haid, hukumnya wajib dia itu menolaknya. Nah, tapi kalau untuk berhubungan badan, tapi kalau untuk yang lainnya boleh. Nah, jadi seperti tadi suaminya itu hiperseks misalnya, maka hukumnya boleh melakukan apa saja, yang penting dipastikan untuk tidak melakukan penetrasi ya. Nah, itu jangan nggak boleh dilakukan gitu. Jadi silakan mau petting boleh ya,
ataupun dengan melakukan onani kepada suami itu boleh, masturbasi itu boleh ya, itu dilakukan oleh suami boleh gitu. Tapi nggak boleh suami sendiri. Suami sendiri itu nggak boleh, harus dengan apa, bantuan istrinya. Nah, itu boleh, baik itu dengan bantuan tangannya, dengan alat dan sebagainya yang dipegang oleh si istri itu boleh. Jadi untuk dilakukan oleh pasangan yang penting gitu. Itu boleh. Nah, tapi kalau sampai melakukan penetrasi itu yang tidak boleh, dan itu menurut ulama semuanya tidak boleh gitu. Kalau seorang terlanjur melakukannya, maka hendaknya dia itu bertobat pada Allah dan bersedekah. Kalau darahnya masih kuat, maka hendaknya bersedekah dengan satu dinar. Satu dinar itu berarti 4,2. Nah, jadi 1 dinar. Kalau seumpama sudah lemah, setengah dinar gitu. Nah, setengah dinar itu berarti 2,1 gitu. Nah, jadi harganya berapa itu yang dikeluarkan sedekahkan itu. Dan itu disunahkan untuk kita setiap berbuat maksiat, sunnah untuk bersedekah sebagai kafarah daripada dosa kita itu, supaya tidak menjadi sebuah azab bagi kita ya. Nah, semoga kita termasuk yang diberikan Allah Ta'ala hidayah dan taufik serta inayah untuk itu mempelajari ilmu agama yang merupakan sebuah tata cara bagaimana kita hidup hablum minallah dan hidup hablum minan nas, sehingga kita termasuk yang bahagia hidupnya di dunia, bahagia di alam kuburnya, bahagia di alam mahsyarnya, bahagia sampai di akhirat bahagia. Dan mohon maaf sebelumnya kepada saudara kami yang tidak bisa menghadiri, karena memang yang hadir ini adalah terbatas ya. Jadi bukan semua hadir. Jadi memang ini adalah offline, terbatas saja, orang tertentu saja pengurus sama yang kami izinkan. Jadi bukan umum. Jadi mohon maaf ya, sehingga kalau diumumkan nanti timbullah kecemburuan sosial gitu ya. Jadi nanti yang lainnya juga pengen gitu. Oleh karenanya, jadi yang ingin menghadiri maka hendaknya menghubungi ketua ataupun wakil atau pengurus ya sebuah al-busyra. Jadi supaya tidak membludak gitu, karena kita menghindari juga apa yang diatur oleh pemerintah. Kita nggak mau melanggar pemerintah. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, dan semoga ke depan ini terus akan berusaha. Nanti hari Rabu depan kita akan ada musyawarah, dan semoga nanti di musyawarah itu kita bisa merencanakan untuk minta izin lagi pada gugus ya. Kalau tidak, insya Allah Januari insya Allah kita sudah bisa. Yang penting kita doa kepada Allah Ta'ala, semoga Omikron dan saudara-saudaranya tidak masuk lagi ke Indonesia insya Allah, sehingga kita hidup layak seperti sedia kala dan normal seperti semula, bahkan lebih baik daripada semula. Keamanannya, kesejahteraannya, keekonominya dan kesehatannya semuanya seperti semula, bahkan lebih baik insya Allah. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wasafuna salih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha